نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تميتني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أسمعنا على فكرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أشفعنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أسمعنا وأسمع الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أشبع بي من نعمة أو بعهد من خلقك فإنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامتداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامتداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامتداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامتداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامتداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامتداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ذرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد قلبي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وحفرة يقف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو كائن في علمك أو قد كان. أقدم إليك بين
لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في كل وقت أبدا عدد نعمه ومقداره. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضاه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم علمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك ونعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه ونقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده، فاحفظه علينا حتى ترده إلينا واحتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنك تقاليد الأمور كلها بيدي وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Masalah-masalah yang berhubungan dengan azan dan iqamah. Masalah-masalah yang berhubungan dengan azan dan iqamah sangat banyak. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukum menggabung antara melakukan azan dan iqamah untuk satu orang adalah sebagai berikut. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah. Sini dikatakan bagaimana hukum seorang jika dia posisinya sebagai muadzin, di sisi yang lain juga dia sebagai imam, menggabung antara dua kegiatan tersebut, dua amalan tersebut. Apa hukumnya, dianjurkan atau makruh atau khilaful aula atau bagaimana? Ya, ada khilaf antara ulama dalam masalah ini. Ayo. Menurut pendapat Imam Nawawi radhiyallahu anhu, hukumnya adalah sunnah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adzana fa huwa yuqim." Hukumnya sunnah. Jadi kalau seorang yang adzan maka dia sunnahkan dia juga yang yuqim, bukan orang lain. Ini permasalahan antara adzan sama iqamat. Nanti ada permasalahan juga antara adzan sama imam. Kalau antara adzan dan iqamat ada dua pendapat. Ada pendapat yang mengatakan barang siapa yang adzan maka dianjurkan dia juga yang yuqim. Ya. Yang artinya barang siapa yang azan maka dialah yang beriqamah. Dia yang beriqamah, ya. B. Menurut pendapat Imam Rafi'i radhiyallahu anhu, hukumnya adalah mubah. Hukumnya adalah mubah, boleh, ya. C. Menurut pendapat sebagian ulama, hukumnya adalah makruh. Menurut pendapat Imam Rafi'i mubah antara dia sebagai muadzin dan sebagai muqim. Jadi pendapat yang ketiga makruh. Lebih utama orang yang adzan itu bukan orang yang yuqim. Misalnya kalau yang adzan Zaid, yang yuqim siapa? Amr. Supaya orang bisa bedakan antara keduanya. Untuk apa ya? Yang kedua, dakwah terbagi menjadi 4 bagian. Sebagai berikut. Dakwah para nabi dengan mukjizat, dalil dan pedang. Dakwahnya para nabi dengan mukjizat. Ini didukung dengan keberadaan mukjizat. Apa mukjizat itu? Mukjizat adalah amr khariq lil 'adah zaharat ala yadin nabi ba'da nubuwah. Jadi sesuatu yang di luar akal pikiran itu dibagi menjadi 6.
perkara-perkara yang di luar akal pikiran itu dibagi menjadi 6. Yang pertama namanya irhasat, yaitu sesuatu perkara-perkara yang di luar akal pikiran yang terjadi pada para nabi sebelum mereka dilantik jadi nabi. Itu namanya apa? Irhasat. Yang kedua, mu'jizah, yaitu perkara-perkara yang terjadi pada diri nabi setelah mereka dilantik jadi nabi. Itu namanya mu'jizat. Mu'jizat ini katanya para ulama setara dengan perkataannya Allah, sadaqa abdi fi kulli ma akhbara bihi anni. Sesungguhnya hambaku ini telah jujur dengan seluruh perkara yang dikabarkan dariku. Yang ketiga, namakan karamah. Karamah itu perkara-perkara yang di luar akal pikiran yang timbul dari tangannya orang-orang yang soleh. Yang keempat namanya ma'unah. Ma'unah ini perkara-perkara yang keluar dari akal pikiran yang timbul dari orang yang biasa, bukan orang soleh. Ngomong sesuatu terjadi, terus hanya mengenai karamat, bukan, biasa ma'unah namanya. Yang kelima namanya istidraj. Istidraj. Apa istidraj itu? Perkara-perkara yang di luar akal pikiran yang terjadi pada orang yang fasik dan sesuai dengan apa yang dia nyatakan. Misalnya ada orang fasik ngaku dia sebagai orang wali, kemudian ngomong sesuatu terjadi, mengerjakan sesuatu terjadi, itu namanya istidraj, tipuan dari Allah. Katanya Allah dalam Al-Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Yang keenam, yaitu namanya ihanah. Apa ini? Perkara-perkara yang terjadi pada orang yang fasik dan tidak sesuai dengan apa yang mereka nyatakan. Seperti yang terjadi pada Musailam al-Kadzab. Musailam al-Kadzab ini ngaku dirinya jadi nabi di zamannya Nabi Muhammad. Sampai seringkali dia dikabarkan bahwa kalau Nabi Muhammad ini ngeludah di suatu sumur yang tadinya airnya asin bisa jadi jernih. Katanya Musailam al-Kadzab, anak juga bisa. Anak juga nabi seperti dia. Akhirnya ngeludah di air yang sudah jernih, airnya jadi asin. Ini namanya apa? Ihanah. Oke. Ada juga dikabarkan kepada Musailam al-Kadzab bahwa Nabi Muhammad kalau doakan orang yang punya penyakit katarak sembuh, matanya bisa jelas pandangannya. Akhirnya katanya Musailam al-Kadzab, anak juga bisa, anak juga nabi. Itu apa itu? Dibawakan orang yang satunya sehat, yang satunya sedikit kataraknya, masih bisa ngelihat jelas masih ada. Akhirnya doain sama Musailam al-Kadzab. Setelah selesai doa, dua-duanya jadi buta. Ini namanya apa? Ihanah. Jadi al-amr al-khariq lil-'adah itu dibagi menjadi berapa? 6. Yang pertama irhasat. Kapan? Kalau timbul dari tangannya seorang nabi sebelum dilantik jadi nabi. Yang kedua mu'jizat. Kapan mu'jizat? Setelah dilantik jadi nabi. Jadi katanya ulama, ma min mu'jizat lin nabi minal anbiya illa fi nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun mukjizat yang terjadi di para nabi dari mulai Adam sampai terakhir kecuali semuanya pernah terjadi di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa terjadi di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ketiga karamah. Apa karamah itu? Perkara-perkara yang di luar akal pikiran. Akan pikiran manusia normal dan terjadi di tangannya orang-orang yang wali soleh. Itu namanya karamah. Oke, wal karamah selevel dengan mukjizah. Oke, cuman bedanya ini magrun bit tahaddi, ini ghair magrun bit tahaddi. Oke, ya. Jadi kalau semuanya kembali kepada qudratullah taala, bukan kepada kemampuannya nabi itu sendiri atau kepada kemampuannya wali itu sendiri. Wali mendapatkan hal tersebut karena kedekatannya dia, karena istiqomahnya dia dalam megang syariat. Oke. Makanya dibilang wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi bihi. Ini wala yazal abdi, dan hambaku ini terus-menerus dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan sebagai perkara amalan-amalan yang sunnah sampai aku menyintai dia. Kalau saya menyintai dia, halas, urusannya beres. Dia pakai pendengarannya Allah, dia pakai gerakannya Allah, dia pakai wahakata. Makanya ada dengan Allah berikan kemampuan untuk hal tersebut, Allah mengizinkan, bentuknya ya.
Itu yang ketiga namanya karamah. Yang keempat namanya ma'unah. Ma'unah itu apa? Perkara-perkara yang timbul di tangannya orang-orang biasa. Orang biasa misalnya mengucapkan sesuatu jadi. Berarti karamah, bukan karamah lah. Namanya ma'unah. Yang kelima istidraj, tipuan. Begitu. Artinya apa? Orang yang fasik mengucapkan sesuatu terjadi sehingga dia merasa termasuk golongan orang yang wali. Nasallallahu afiyah. Dan terus menerus dia dalam kefasikannya dia sehingga nasallallahu afiyah meninggal dalam keadaan fasik, fajir. Begitu. Itu tipuan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Yang kelima enam ihana. Begitu. Fakaman idza kan ghair muwafiq lima yad'i. Idza kan muwafiq lima yad'i namanya istidraj. Idza kan ghair muwafiq lima yad'i itu namanya ihana. Seperti pernyataan-pernyataan yang dinyatakan oleh Musailamah al-Kadzdzab yang ngaku nabi di zamannya Nabi Muhammad. Banyak pengikutnya, bukan sedikit dari Bani Hanifiyah. Ribuan yang ikut. Yang ngaku dia nabi. Itu hukumnya mana? Itu sering kali terjadi perkara-perkara yang memang di luar akal pikiran dan tidak sesuai dengan pernyataannya dia. Cuma karena sudah memaksa orang untuk ngikutin dia dengan segala tipuan hartanya dia, makanya apa namanya itu banyak tetap yang ikut dan terbunuh di zamannya Sayyidina Abu Bakar, Musailamah al-Kadzdzab. Ya. B. Dakwah para mujahidin atau kelompok yang akan berjihad dengan pedang. Ya, dakwahnya mereka yang mujahidin dengan pedang. Kalau dakwahnya Anbiya dengan 3 tadi itu, ya. C. Dakwah para ulama. Tapi perhatikan ya, syariat Islam itu tidak main bunuh orang. Jadi kalau ini motifnya para sahabat dan syariat Islam waktu mereka jihad, mereka kalau masuk ke satu kampung, mereka mengajak pertama kali untuk masuk Islam. Kalau mau masuk Islam, halas selesai. Tidak ada peperangan sedikit pun, tidak ada penghinaan sedikit pun, tidak ada perusakan sedikit pun. Kalau mereka tetap tidak mau, maka disuruh milih pilihan yang kedua. Apa? Bayar jizyah setiap tahun. Kalau tetap tidak mau, baru diadakan peperangan. Bukan seperti yang disebarkan, difitnahkan bahwa Islam adalah agama yang keras dan lain-lain. Bukan. Justru agama Islam paling lembutnya agama. Paling mulianya agama. Ya. C. Dakwah para ulama dengan dalil. Para ulama dengan dalil. Dengan dalil. Dan menyebutkan dalil-dalil yang mereka terima dari guru-guru atau dari kitab-kitab dengan sanad muttasil sampai ke Nabi Muhammad, disampaikan ke umat. Wah, kata ini 1400 tahun nih dari jalannya kita Nabi Muhammad. Yaitu diambil ini. Jil setelahnya ngajar, ngejil setelahnya ngarang, ngejil nulis, ngejil. Wah, kata sampai ke yaumina hadza. Bagaimana kita tahu syariatnya Nabi Muhammad sekarang? Jarak antara kita sama beliau 1444 tahun. Nah, dengan apa? Dengan perantaranya ulama, dengan perantaranya karangan-karangan yang mereka buat. Ini termasuk dakwah juga. Dan dakwahnya ulama ini bisa juga digabungkan dengan dakwahnya para ulama para tenaga yang lain. Sekarang misalnya satu ma'had atau satu majelis terbentuk dari situ sekian kelompok. Ya semua tertulis sama Allah, ditulis oleh Allah SWT. Ini termasuk golongan yang dakwah dalam bentuknya masing-masing. Seperti Rasulullah punya bagian masing-masing itu sahabat. Ada yang bagian ini, ada yang bagian itu, bagian semuanya termasuk liwaknya Nabi Muhammad, termasuk dalam benderanya Nabi Muhammad, dan termasuk dalam golongan orang yang menyebarkan syariatnya Nabi Muhammad, meskipun bentuknya mereka bukan dengan ucapan. Bentuknya apa ya? Makanya katanya ulama, sahibul ilm bi ilmih. Dakwah itu orang yang punya ilmu dengan ilmunya. Wa sahibul mal bi malih. Orang yang punya harta dengan hartanya. Wa sahibul jah bi jahi. Orang yang punya apa? Punya kedudukan jabatan dengan jabatannya dia. Paham tak? Wa sahibul quwwah bi quwwati. Wa hakadha. Tergantung dari mana? Dari bidang yang dia mampu. Ini Pak ya. D. Dakwah para muazzin dengan azan, yaitu mengajak sholat berjamaah. Ini dakwah juga muazzin itu. Betul, dengan cara azan, dengan mengajak orang sholat jamaah. Karena hikmah di masyru'iyahnya azan, disyariatkan azan dalam Islam berapa? 4. Yang pertama, menunjukkan waktu sholat telah masuk. Yang kedua, menunjukkan tempat diadakannya sholat. Yang ketiga,
mengajak untuk salat berjamaah. Yang keempat, yang keempat apa? Yang keempat adalah menunjukkan yang keempat menunjukkan syariat, keagungan syariat Islam. Paham tak ya? Yang ketiga, yang pertama kali mengadakan azan pertama dalam sholat Jumat adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, jadi sebelumnya di zamannya Rasulullah, di zamannya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, azan di sholat Jumat hanya 1 kali. Tidak ada 2 kali. Kemudian karena Sayyidina Utsman ngelihat banyak dari kelompok dari tabi'in atau tabi'in atau sahabat yang terlambat hadir, maka diadakan 2 kali azan. Azan yang pertama untuk mengabarkan mereka, terus azan yang kedua azannya khutbah Jumat, itu sholat Jumat. Ya. Jadi setiap kali saya ingin kita ketahui, semua salawat zuhur, asar, maghrib, isya azannya 1 kali, kecuali di 2 salat. Yang pertama salat Jumat, azan pertama, azan kedua. Ketika kedua salat subuh, azan pertama sama azan kedua. Adapun yang salat subuh, azan pertamanya adalah 1 jam sebelum azan subuh. Yang tujuannya apa? Yang tujuannya untuk membangunkan orang yang masih tidur agar mereka tahajud dan bersiap-siap untuk salat subuh. Dan ini azan pertama untuk salat subuh jarang ada di Indo. Yang ada itu kebanyakan azan kedua. Jadi mungkin sebagian tempat atau sebagian pondok dikumandangkan, cuman yang sebagian besar dari daerah Jawa Timur yang kita lihat jarang ada namanya azan pertama. Yang jarang ada namanya utama. Tapi kalau di Haramain atau di Tarim atau dan lain-lain, azan pertama masyhur. Azan pertama masyhur sebagaimana masyhurnya azan kedua. Begitu ya? Yang keempat, muazin yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengumandangkan azan pada masa hidupnya ada 4. Ada 4. Jadi yang diutus, ditugaskan oleh Rasulullah jadi muadzin. Makanya ada tertibul Fatihah setelah azan yang dikarang oleh Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, yang isinya adalah menyebutkan muadzin-muadzin yang azan di zamannya Rasulullah, dan juga orang yang pertama yang mimpi atas perihal azan yaitu Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi. Begitu ya? Yang pertama Sayyidina Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu, beliau azan di Masjid Nabawi. Nah, 2 di Masjid Nabawi, 1 di Masjid Quba, 1 di Masjid Haram Mekah. Kalau di Masjid Nabawi Sayyidina Bilal bin Abi Rabah sama Ibn Maktum. Itu di Masjid Nabawi. 1 di Masjid Quba, begitu Sa'ad al-Ghurati ya. B. Sayyidina Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu, beliau azan di Masjid Nabawi. Nah, itu sama Rasulullah salah satunya suruh azan sebelum azan subuh, yaitu azan pertama, dan yang lain azan setelah azan subuh, yaitu azan kedua. Jadi dibedakan antara 2 suara. Agar apa? Agar mereka yang di luar masjid, di daerah masjid tahu, oh ini azan pertama karena suaranya Bilal. Oh ini azan kedua karena suara Ibn Maktum. Itu gitu ya. C. Sayyidina Sa'ad Al-Qarni radhiyallahu anhu, beliau azan di Masjid Quba Madinah. Nah, itu di Masjid Quba, karena Masjid Quba masuk masjid pertama yang dibangun sebelum Masjid Nabawi. Maka dia bilang awwalu masjidun usisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbu yatatahharu. Itu ayat turun di Masjid Quba. Ya. Setelah Rasulullah selesai bangun Masjid Quba, beliau pindah ke daerah Masjid Nabawi dan membangun masjidnya sendiri. Dinamakan Masjidil Nabawi, ya. Sayyidina Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu, beliau azan di Masjid Haram Mekah. Nah, Abu Mahdzurah ini sebetulnya dia anak muda. Waktu Bilal azan di kota Mekah di dalam masa Fatah Mekah, pembukaan kota Mekah, Abu Mahdzurah ini anak muda, cuman pas gurau sama temennya niru azannya Bilal. Tapi Rasulullah senang kok suaranya kok bagus. Dipanggil itu siapa yang azan? Itu fulan bin fulan, Rasulullah panggil gitu. Takut dia datang ke Rasul, dipikir mau dikasih sanksi. Akhirnya sama Rasulullah didoakan dadanya sehingga penuh dengan iman setelahnya. Dan ditugaskan sama Rasulullah jadi muadzinnya Haram Mekah, Masjid Haram Mekah. Dari mulai situ sampai sekarang sebagian dari dzurriyyahnya mereka para muadzin 4 ini tetap ada di masjid-masjid tersebut. Dzurriyyahnya sebagian dari dzurriyyah Bilal bin Maktum ada di Masjid Nabawi,
sebagian ada nisbahkan ke mereka di Masjid Quba, sebagian di Masjid Mahram Makkah. Bahkan fuqaha pun mengatakan kalau ada muadzin dari salah satu dari dzurriyyahnya mereka dan ada muadzin yang lain, mana yang lebih utama untuk kita jadikan adzan muadzin di masjidnya kita, yang dari keturunannya selalu diminta itu dari antara 4 mereka itu lebih utama. Kalau misalnya kita dapatkan satu orang keturunannya Bilal dan bisa paham adzan, maka lebih utama kita jadikan dia sebagai muadzin lebih daripada yang lain. Begitu ya? Yang kelima, disunahkan juga mengumandangkan azan selain untuk sholat dalam beberapa masalah. Iya, jadi memang perihal azan tujuan utama adalah untuk sholat. Cuman azan juga dianjurkan untuk dikerjakan di selain sholat. Ya. Jika akan berpergian, maka disunahkan untuk azan dan iqamah. Nah itu. Siapa yang azan? Keluarga yang ditinggalkan. Keluarga yang ditinggalkan sebelum mereka pisah naik mobil azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ini sunnah mahjurah. Sunnah mahjurah. Artinya sunnah mahjurah, sunnah yang tidak pernah jarang dikerjakan, diamalkan. Tentu kadang orang heran kok azan mau berangkat musafir. Dan sunnahnya begitu. Sunnahnya musafir, orang yang mau musafir itu diazanin azan sampai iqamat. Tentu ya. B. Di telinga bayi tatkala baru lahir. Ya, waktu bayi keluar dari perut ibunya ada beberapa amalan, sekitar 17 amalan yang selayaknya kita kerjakan untuk bayi tersebut. Banyak dari orang zaman sekarang kalau lahir bayi atau sebelum lahirnya bayi, dia perhatian betul apa ibunya untuk perihal-perihal yang berhubungan dengan badannya dia, badannya bayi tersebut. Misalnya kamarnya disiapkan dengan bentuk dihias bagus, tidak masalah. Itu disiapkan ini bajunya dan lain-lain, tidak masalah, bagus, perihal yang bagus ini. Cuman usahakan juga punya perhatian yang sama dengan perihal-perihal yang sangat bayi butuhkan, yaitu yang berhubungan dengan batinnya, hatinya, imannya. Ada berapa amalan? Banyak. Katanya para ulama tidak kurang dari 17 amalan. Pertama misalnya sebagian ini, pertama misalnya mengumandangkan azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. Itu yang pertama. Yang kedua, memegang kepalanya sambil kita ucapkan al-bar 7 kali, asy-syahid 7 kali. Kemudian surat inna anzalna lailatul qadar 3 kali. Itu perihal kedua yang selanjutnya kita kerjakan. Yang ketiga, kita bacakan di telinganya dia kanan surat inna anzalna lailatul qadar 7 kali. Karena diriwayatkan barang siapa membaca surat inna anzalna lailatul qadar 7 kali di telinga bayi waktu dia lahir, maka bayi tersebut akan dijauhkan sama Allah dari penyakit atau dari maksiat zina seumur hidupnya semuanya. Tidak bisa zina itu perempuan, tidak bisa zina itu anak laki, bayi laki itu seumur hidupnya tidak bisa dijauh. Yang keempat, ya, tahnik, yaitu tahnik dibawa ke orang alim atau orang soleh. Kalau dia penyerang alim orang soleh, dia ngambil kurma, dimasukkan ke mulutnya, kemudian diambil dikeluarkan ke mulut, dimasukkan ke mulutnya bayi. Sebagaimana sahabat kalau punya anak langsung dibawa ke Rasulullah, sahabat sampai ke rumah dimasukkan bayi. Itu yang keempat, apa namanya? Tahnik. Lah tahnik itu kalau masih bayi, umur seminggu, 2 minggu. Tapi kalau sudah besar, itu namanya talgim. Kita datang ke orang alim, kita sudah besar kayak gini, misalnya kita orang alim, minta sama dia ngambil kurma untuk ditulangkan ke ente. Itu namanya talgim. Dan ini sunnah. Sering kali kita dapat ngelihat juga dari Habib Zain, ngelihat dari Syed Muhammad bin Abdul Maliki, Habib Salim bin Abdullah Syatiri, Habib Ali Masyhur bin Hafid, Habib Umar bin Hafid. Semua yang lumrah di kota Hadramut, hal semacam tersebut suatu yang lumrah. Mungkin di Indonesia kurang populer, atau mungkin ini dikatakan aneh di Indonesia. Tapi bukan aneh, itu punya sanad muttasil. Cuma karena memang kurang populer, kurang dibawa di Indo, makanya sunnah itu agak langka begitu. Betul ya? Maka disunahkan untuk azan di telinga. Itu yang keberapa? Yang kelima, al-khitan. Al-khitan itu wajib sebetulnya dalam mazhab Imam Syafi'i, baik bayi laki tersebut laki-laki atau perempuan. Yang keenam, dicukur rambutnya sekundul habis bagi bayi tersebut tadi itu. Kemudian setelah cukur di mana kan rambut dibuang? Bukan, tapi dimakamkan. Yang lebih utama kalau dimakamkan di makamnya orang-orang soleh atau di tempat pemakaman orang-orang soleh, jangan dibuang di sampah. Sebelum dimakamkan ditimbang dulu berapa gram. Kalau misalnya timbang keluar timbangannya misalnya 2 gram, dibelikan emas 2 gram sedekahkan, atau sedekah dengan uang seukuran 2 gram emas.
Kemudian yang kedua, setelahnya al-masyimah. Masyimah ari-ari. Sunnah di mana? Dimakamkan juga. Karena hadis menunjukkan tersebut. Kalau ari-ari rata-rata di Indonesia Masya Allah perhatian betul. Sampai dikasih perihal yang lebih, dimasukkan kemana, dikasih bungkus, dikasih gini, dikasih sebagainya. Kalau yang sampai dikasih lampa, lilin atau apa di atasnya itu ini berlebihan ini. Tidak ada sama sekali dalilnya. Cuma menghabiskan barang. Di antaranya perkara juga namanya akikah yang dianjurkan untuk bayi. Apa? Kita motong kambing atau urunan di sapi untuk bayi yang kita lahir. Jadi, kalau bayi laki-laki 2 kambing, bayi perempuan 1 kambing. Lah, kalau misalnya anak punya bayi laki-laki yang mau keluarkan 1 kambing, boleh. Ukuran yang supaya dapat aslu sunnah hatta dengan 1 kambing cukup, baik laki-laki atau perempuan. Atau misalnya anak tidak mau potong kambing, potong sapi, urunan dengan yang lain. Ini punya anak, punya anak. Begitu 7 orang misalnya, sama-sama anaknya perempuan, terus memotong 1 sapi, boleh. Begitu. Atau misalnya yang lain tidak punya anak, yang lain untuk daging biasa aja, yang anak untuk daging, boleh. Kalaupun tidak mampu sapi, tidak mampu kambing, tidak masalah. Taglid kepada Imam Ibn Abdullah bin Abbas yang mengatakan boleh dengan ayam jago. Bidik ala mazhab Ibn Abbas. Tapi jangan ditinggalkan itu sunnah, karena sunnahnya akikah sangat besar fadilahnya. Sebagian ulama mengatakan kalau dari akikah tidak bisa ngasih syafaat ke orang tuanya. Sebagian ulama kalau dari akikahin tidak bisa tumbuh dengan normal itu bayi. Di sini dianjurkan untuk mengeluarkan akikah. Lah akikah itu tergantung dari keadaan. Jadi tergantung dari keadaannya orang tua. Baru ada perincian hukumnya. Yang intinya kalau ente mengeluarkan akikah, usahakan memenuhi syarat. Yang pertama wajib karena hukumnya. Terus yang kedua dipenuhi juga sunnah-sunnahnya dan doa-doanya, adab-adabnya, waktu motong apa semuanya, sehingga dengan 1 kali akikah ini sudah bisa mendapatkan sekian sunnah, ngamalkan sekian, sangat sempurna akikahnya ini. Banyak orang kadang motong akikah tapi tidak dikerjakan sunnah-sunnahnya, sehingga dapat asal sunnah akikah cuman kurang sempurna. Betul. Lah perihal akikah ini termasuk perihal yang dikerjakan sekali seumur hidup. Jadi, ada beberapa perihal yang dikerjakan sekali seumur hidup. Yang pertama apa? Akikah. Tidak setiap tahun diulang akikahnya, tidak. Yang kedua, mengucapkan syahadatain bagi orang kafir yang masuk Islam. Halas, begitu masuk kafir, masuk Islam, mengucapkan syahadatain, bukan terus setiap tahun diulang atau diperpanjang lah. Yang ketiga apa? Perihal yang sekali dikerjakan seumur hidup. Apa? Menikah. Kalau menikah ini tergantung ini. Ya, kalau hitungannya muwahhidin, na'am, 1 kali seumur hidup. Ya, yang keempat, yang sekali, perihal yang dikerjakan sekali seumur hidup apa? Khitan. Jadi nak khitan 2 kali. Yang kelima, coba ente pikir dari awal sampai akhir sekian perihal apa yang sekiranya dikerjakan sekali seumur hidup. Apa? Hidup ini bakal lah. Perihal apa yang dikerjakan sekali seumur hidup ini? Tidak pernah terulang 2 kali ini. Sebagian ulama menambahkan bilang salat ala nabi. Menurut pendapat sebagian dari ulama mengatakan wajibnya sekali seumur hidup. Jadi, tapi pendapat yang utama adalah wajib setiap kali kita sholat di tasyahud. Kalau sunnahnya kita berbanyak sholawat, bahkan setiap hari 300.000, 5.000, 20.000. Jadi, ya terus itu perkara yang dianjurkan ini. Yang dianjurkan untuk bayi dikerjakan di bayi waktu dia lahir. Terus yang perkara berikutnya yaitu dikasih nama yang baik. Nama yang baik punya 2 makna. Makna yang pertama, nama yang baik itu artinya dari nama-namanya anbiya, namanya orang-orang soleh, itu nama-nama yang baik. Seperti Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, Ahmad, Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman, wah itu nama-nama yang baik. Lah, yang makna yang kedua, makna dari nama yang baik itu artinya kalau yang ngasih nama orang baik.
Seperti para sahabat kalau datang punya anak, dibawa anaknya tersebut ke Rasulullah, minta untuk ditahnik dan minta untuk dikasih nama. Kalau kita bisa dapatkan namanya kita dari orang-orang yang soleh, lebih afdal daripada kita sendiri yang namakan. Memang haknya apa? Haknya siapa ngasih nama? Haknya orang tua. Haknya apa? Yang wajib ngasih nafkah, dia yang berhak untuk ngasih nama. Mau dikasih nama siapa anak ini? Betul. Usahakan naudzubillah min dzalik, kalau ini naudzubillah min dzalik, kalau satu orang zaman sekarang kadang ngasih nama anaknya panjang lebar namanya, walau ada maknanya. Yang kedua ngikuti namanya orang-orang yang aneh, fasik fajir. Ngikuti namanya penyanyi walau pemain bola. Naudzubillah min dzalik. Betul. Usahakan kasih namanya para nabi, para salihin. Betul. Jangan semuanya namanya tidak jelas. Dari awal sampai akhir ada yang jelas. Kadang namanya panjang, 1, 2, 3, 4, 5. Saya cukup satu nama Muhammad, Ahmad, Ali cukup. Ya, fulana wa fulana, tidak tahu, tidak ada maknanya sama sekali terakhir. Betul. Kasih nama satu yang jelas cukup. Betul. Atau minta ke orang alim, orang soleh nama yang satu yang jelas, wahalas. Yang betul. Naudzubillah, jangan sampai niru nama-namanya orang-orang yang fasik, karena disebutkan dalam hadis kadal ism ayakuna musamma. Nama itu berpengaruh pada dirinya seorang anak. Kalau misalnya anaknya sudah terlanjur dikasih nama-nama yang tidak jelas, maka sangat dianjurkan untuk dirubah. Kata Rasulullah, hasinu asma'akum wa asma' abaikum fa innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma' abaikum. Perbaguslah namanya kalian dan nama abah-abahnya kalian. Kalian akan dipanggil kalian di hari kiamat nanti dengan nama kalian dan abah-abahnya kalian. Banyak dari para sahabat yang datang ke Rasulullah ditanya, Rasulullah namanya kamu siapa? Fulan, gelak, ganti fulan. Karena namanya tidak bagus. Betul. Ada satu lagi datang ditanya, namanya kamu siapa? Zaidul Khail. Zaid penunggang kuda. Saking senangnya sama kuda sampai namakan dirinya Zaidul Khail. Betul. Apanya? Katanya Rasulullah, anta Zaidul Khair. Zaid kebaikan. Saya penunggang kuda. Sebagai penunggang kuda ente. Akhirnya nurut. Ada satu sahabat ditanya, namanya itu siapa? Huzun. Huzun artinya kesedihan. Kemudian kata Rasulullah, diganti dengan nama yang baik. Tidak mau. Katanya, nama ughayyir isman samanihi abi. Aku tidak mau merubah nama yang abahnya aku telah menamakan diriku dengan nama itu tersebut. Mestinya jangan cengkal kalau sudah Rasulullah yang ngasih nama. Cuman ini sahabat cengkal. Akhirnya apa? Katanya cucunya, wallahi, mulai detik itu kesedihan selalu ada di keluarganya kita. Ini yang cerita cucunya, Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib bin Huzun. Karena tidak cengkal, ini kakeknya dirubah namanya, saya dikasih nama yang menunjukkan kebaikan, kebahagiaan, tidak mau. Minta tetap namanya Huzun, karena Huzun yang dinamakan adalah abahnya. Itu ya abahnya itu abahnya itu. Oh, abahnya itu Rasulullah. Begitu. Yang bagi insan apa? Dianjurkan popong masih. Lah kalau misalnya kadang sebagian orang berhujah begini, kalau ana rubah ya Habib namanya dengan nama yang baik, kemudian agak kesulitan kita mau merubah KTP, KK dan lain-lain. Tidak usah. Itu semua tidak usah dirubah, biarkan. Yang paling penting setiap hari itu dipanggilnya dengan nama yang baik, ditambah, diresmikan, dibacakan Fatihah, halas mulai hari itu berubah namanya sudah. Kalau kakaknya semuanya tergantung, karena kakak semua tidak dibawa ke liang kubur, tidak dibawa dari kiamat dilihat kakaknya itu siapa, tapi dipanggil namanya itu siapa. Nanti asal mana nanti dipanggil Abdurrahman, wala dipanggil Abdullah, wala Muhammad, Ahmad, Ali, wala dzalik, wala dipanggil nama-nama tidak jelas, Budi atau sapaan tidak jelas. Ada yang panjang dikasih nama bentuk-bentuk, tapi tidak ada maknanya apa tidak tahu. Yang terakhir, ayo. Itu perihal yang kedua, yang ketujuh, dan memberikan nama yang baik. Perihal yang setelahnya ada memberikan didikan yang baik dari mulai dia kecil. Setiap hari bayi itu sunnah dianjurkan dipegang kepalanya, dibacakan apa? Hasantuhu bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu anhu kulla su'bi alf min la haula wala quwwata illa billah. Setiap pagi pegang kepalanya bayi itu. Imam Haddad kan mengerjakan setiap malam. Imam Haddad mengerjakan setiap malam, anaknya dipegangi satu-satu dibacain. Begitu juga sunnah dibaca apa? U'idzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Itu usahakan dibacakan di anak setiap hari. Mau pagi mau malam. Kalau amalannya Imam Haddad malam, sebelum tidur dibaca dulu satu-satu.
Itu gitu ya. Itu di antara perihal-perihal yang dianjurkan dikerjakan di bayi waktu dia lahir. Itu gitu, apal. Nggak kira mungkin. Ya. Yang pertama apa? Adzan sama iqamah di telinga kanan sama telinga kiri. Yang kedua, inna anzalna 7 kali di telinga kanan. Yang keempat 3 tahnik. Yang keempat talqin bagi yang makna balik. Terus yang keempat akikah. Yang kelima dicukur rambut. Yang keenam khitan. Yang ketujuh akikah. Yang kedelapan kasih nama yang baik. Yang kesembilan kepalanya dipegang bel bacakan asyahid 7 kali, al-bar 7 kali, surat inna anzalna 3 kali. Yang ke-10 dipegang dadanya dibaca alam nasrah. Itu 3 kali. Ada caranya yang diriwayatkan dari kita ambil dari Abu Bakar Masyhur. Abu Bakar Masyhur ngambil dari gurunya Habib Qadir bin Ahmad As-Sagafida. Ya, dengan sanad yang muttasil Habib Qadir sampai ke guru-gurunya beliau. Ya. Itu perihal-perihal yang dianjurkan. Itu ada 17 perkara sebetulnya. Kita sebutkan di kitab Budur Sa'adah ada. Itu 17 perkara yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan di waktu harus banyak-banyak, di antaranya harus banyak bersyukur, baik laki-laki atau perempuan. Kalau kepingin tahu nikmatnya punya anak, lihat orang yang tidak punya anak. Itu orang yang tidak punya anak, kepingin punya anak apapun, baik laki-laki atau perempuan. Itu harus banyak bersyukur. Jangan hanya bersyukur kalau punya anak laki. Kalau punya anak perempuan sedih. Lah. Karena tidak tahu di mana nilai kebaikannya ente, di mana yang akan jadi berbakti kepada ente. Berapa banyak orang punya anak laki, ia tak mana ikut anaknya perempuan. Berapa banyak orang punya anak laki, tapi dia kepingin punya anak perempuan. Karena ngelihat tingkahnya anak yang laki tidak kuat dia. Yang paling penting dari ini semua adalah didikan. Didikannya orang tua itu dibutuhkan kepada diri seorang anak. Ya. Di telinga bayi tak kabar, maka disunahkan untuk azan di telinga kanannya dan iqamah di telinga kirinya. Di telinga kiri, ya. Karena diriwayatkan jika hal ini dilakukan maka anak tersebut akan terjaga dari Ummu Sibyan. Ummu Sibyan ini jin yang khusus ganggu untuk anak bayi, anak kecil. Makanya kalau kita adanin anak kita selamat dari itu. Kita tetap usaha, semua takdirnya Allah bisa terjadi. Begitu. Cuman ada sebagian juga amalan yang perlu dikerjakan kalau bisa. Ini amalan dari kalau sudah positif, tahu posisinya positif hamil, itu sangat dianjurkan untuk setiap hari sedekah semampunya. Misalnya kalau itu niatkan setiap harinya 1000, sedangkan jumlah 9 bulan berapa hari berarti? 270 hari. Karena 30 kali 9 270 ditambah masa melahirkan, masa nyusui 2 bulan setelahnya berarti setahun. Setahun berapa? 360 hari. Kalau niatkan nanti setiap hari sedekah 360.000 misalnya untuk perharinya dari hari-harinya janin ini, minta sama Allah jadi anak yang soleh solehah, minta sama Allah dikasih kesempurnaan anggota tubuhnya, minta sama Allah jadikan sumber kebaikan, minta jadikan sama Allah sumber bakti yang fa'lil ibad wal bilad, manfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian itu sedekah dikeluarkan perharinya misalnya, dikumpulkan misalnya untuk 300 tahun, atau dia dikumpulkan sekaligus, niatkan 360 ini untuk perharinya 1000 untuk bagikan ke orang. Cuma 360.000 misalnya, kalau sehari 1000 berarti kan 360.000. Betul, 360.000 ini untuk minta sama Allah untuk diantaranya waktu melahirkan, lahirnya selamat, normal dan lain-lain. Nah itu ente minta, itu pengaruhnya besar. Pengaruhnya besar bagi janin. Ini diamalkan oleh sebagian ulama salafus saleh ini. Jadi mulai dengar positif hamil misalnya seorang istri langsung dihitung tuh setahun 360, tergantung itu mau niat perharinya sedekah 1000 apa 2000 atau 500 atau 200 semampunya dia. Lah itu dikumpulkan berapa totalnya sekian, boleh dikeluarkan sekaligus, niatkan untuk hal setelah itu, niatkan untuk apa aja niatnya ente dari ini sedekah. Allahumma inna barang salam, karena kata-kata niatkan satu, niatnya untuk gini. Setelah selesai niatkan bagikan fakir miskin, bagikan uangnya atau belikan beras, bagikan berasnya, terserah ente.
Itu pengaruhnya besar pada jiwa dan anak, pada jiwanya anak dan keadaan orang tuanya. Ngerti ya? C. Di telinga orang yang sedih, maka sunnah untuk diazani saja. Kadang orang tidak ada sebab, tidak ada begini, ngerasa sedih gitu. Ngerti? Maka suruh temannya adzan. Ngerti? Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghilangkan, karena kesedihan itu dari syaitan. Jadi kalau kesedihannya mikir alam akhirat, nah dari Allah SWT. Tapi kalau kesedihannya mikir urusan dunia, jadi apa ya? D. Di telinga orang yang kemasukan jin. Di telinga orang yang kemasukan jin. Maka sunnah diazani saja. Ya, itu namanya kesurupan. Jadi maka sunnah telinga adzan tanpa iqamah, ya. E. Di telinga orang yang sedang marah, maka sunnah diazani saja. Kalau marahnya marah untuk dunia, al-ghadab dibagi dua. Al-ghadab lillah, al-ghadab lid-dunya. Kalau marahnya karena urusan dunia, itu sunnah diadzanin. Tapi kalau marahnya urusan akhirat, itu justru inti harus ikutin. Fa idza dhuyya haqqun min huquqillah lam yaqum ahadun li ghadabih. Kalau sudah haknya Allah yang dihilangkan, itu tidak ada yang bisa nahan marahnya Rasulullah. Tapi kalau urusan dunia tinggalkan, jangan marah. Sampai datang sahabat ke Rasulullah, ya Rasulullah, kasihlah aku wasiat. Apa katanya Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Kalau urusannya dunia. Tapi kalau urusannya misalnya kelihatan, misalnya keluarganya, istrinya, anaknya, misalnya nonton televisi film yang tidak bagus, atau ngomongin orang, bicarain orang, atau ngerjakan hal yang makruh atau hal yang haram, nanti marah, itu marahnya bagus. Bukan termasuk golongan la taghdab. Sangat dianjurkan untuk marah. Bahkan diemnya itu kayak syaitan yang diem. Syaitan akhras. Kalau marahnya urusan dunia, nah ini. Contohnya apa misalnya? Terlambat masak, terlambat menyiapkan pakaiannya, untuk marah, gamat dia mau enggak ada. Ini orang tidak punya akhlak. Ini harus diadzanin. Tapi kalau kapan kita dianjurkan marah? Kalau urusan akhirat. Kata Imam Haddad, wa nu'adun nas ghalib bila qulub illam tagharhum gaharub. Ayo. F. Azan di dekat orang yang akhlaknya kurang baik. Syirir. Subhanallah, akhlak ini kayak rezeki. Akhlak kayak rezeki. Ada orang kaya, ada orang miskin dari segi dunia. Begitu juga akhlak. Ada orang yang tidak pakai akhlak, ada yang pakai akhlak. Kayak rezeki, pemberiannya Allah juga itu, bukan. Naam, bisa berubah, bisa banyak perubahan dengan pengaruh dia ngamalkan ilmu, duduk dengan orang-orang saleh, bisa berubah. Makanya kita kadang masukkan anaknya kita ke pondok-pondok, ke majelis-majelis dan lain-lain. Apa tujuannya? Agar mereka memahami bagaimana akhlaknya Rasulullah, akhlaknya salafus saleh. Dan yang paling penting adalah setelah dengarkan mau ngamalkan. Kalau tidak ada bedanya antara anak pondok sama selain anak pondok, tidak ada bedanya sama sekali. Kalau sudah mau ngamalkan tuh berubah semua hidupnya. Guraunya berubah, ngomongnya berubah, bicaranya berubah, tasarrufnya berubah, semuanya berubah. Kalau tidak mau mondok 100 tahun tidak berubah. Tidak berubah sungguhan. Ya? Apa yang bisa dia ngerubah? Karena dia dipaksa untuk ngamalkan. Minta sama Allah supaya cahayanya ilmu bisa masuk ke hatinya dia sehingga bisa berubah itu. Itu bisa buat berubah ya ini. Betul. Sebab kalau enggak kadang banyak kita lihat ini dari teman-teman yang mondok terus pulang ke rumahnya seakan-akan bukan anak pondokan. Bukan anak pondokan, jadi cara bicaranya bukan anak pondokan. Dari tasarrufnya dia bukan anak pondokan, guraunya bukan anak pondokan. Betul. Kalau kita ngelihat ya, kalau ngelihat figur-figur itu, seperti kita kadang kalau ngelihat kumpul, pernah sekali kumpul di tempatnya Ami Abdul Qadir bin Thalib di Madinah, dekatnya makamnya Imam Al-Uraidi. Setiap hari Jumat malam Sabtu ada namanya ziarah. Itu pernah suatu malam, setiap hari Jumat malam Sabtu ziarahnya. Itu suatu malam itu kita kelihatan Habib Zain kumpul sama Habib Salim Syatiri, kumpul sama Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, bertiga. Di rumahnya Abdul Qadir bin Thalib, kecil rumahnya, mungkin seukuran ini ruangannya. Terus
kita ngelihat di antara mereka ini kalau bicara semuanya ilmu. Semuanya ilmu yang keluar, hikmah, kisahnya salafus saleh. Ini harus kita tiru. Jangan terus kalau ngobrol sama teman, unggi, lual-gal, semuanya tidak ada maknanya belas. Ditulis tidak ada manfaatnya. Tidak bisa jadikan hikmah billah. Lepas ngomong mubah, perkara yang mubah tidak apa-apa, selama sedikit ini. Kalau kita banyakkan ngobrol, itu terkis di kepalanya kita, di otaknya kita berkurang. Kecuali untuk perkara yang penting. Kadang Imam Syafi'i itu duduk semalaman suntuk hanya ngadep gini, mikir di otaknya, sampai mengeluarkan dari satu ayat sekitar 100 hukum fikih, 200 hukum fikih, 300 hukum fikih dari satu ayat. Dari mana ketarkisannya dia waktu dia konsen? Katanya Imam Syafi'i, aku letakkan Al-Quran sebelah kanan dan sunnahnya Rasul sebelah kiri, kemudian dari keduanya aku keluarkan hukum syariat. Nah ini bisa didapatkan kalau ente sering konsen. Kalau ente sering gurau, tidak bakal dapat lah. Tidak bakal dapat dengan cara gurau. Gurau itu boleh mizah, tapi seukuran milih fi ta'am. Seukuran garam di mana? Di makanan. Kalau dikasih 1 kilo itu garam, ya rusak itu makanan. Begitu, ayo. Azan tatkala terjadi kebakaran. Nah, kalau ada kebakaran, rumah kebakaran, orang kadang sibuk ngambil air, nah betul, disiram. Cuma di sisi yang lain jangan lupa azan. Kenapa? Karena sebabnya kebakaran itu bukan dari api. Api dari syaitan dari api. Dan yang bisa mematikan api adalah air. Begitu ya. Begitu juga ghadab dari syaitan. Syaitan dari api dan yang bisa mematikan api adalah air. Begitu ya. Satu dianjurkan untuk azan ini ya. Azan tatkala terjadi peperangan. Nah, waktu peperangan sunnah diazan ya. Azan dan iqamah tatkala masukkan mayit ke dalam yang kubur. Itu dianjurkan oleh sebagian ulama. Giasan alamada, giasan waktu azan, waktu pertama kali lahir. Pertama kali lahir diadzanin, pertama kali dia masuk ke alam dunia diadzanin, begitu keluar dari alam dunia masuk ke alam barzah diadzanin. Karena dia mengalami masuk dari alam kedua ke alam ketiga. Setiap manusia katanya para ulama akan merasakan 5 alam. Alam yang pertama alamul arwah, waktu dia masih berupa ruh. Yang kedua alam sulbul aba wa rahimul ummahat, waktu dia di punggungnya abahnya kemudian pindah ke rahim ibunya. Itu yang kedua. Yang ketiga alamul dunia yang kita sekarang ada. Yang keempat alamul barzakh. Alamul barzakh di banyak tempat-tempatnya. Yang pertama kalinya yang permulaannya adalah kuburan. Yang kelima adalah alamul khulud, alam kekekalan. Imma fi na'im daim atau fi adab jahannam sarmat. Imma kekal di surga atau kekal di neraka. Waliyadzubillah. Ya. 6. Jika muadzin murtad, maka perincian hukumnya adalah sebagai berikut. Nah, nasallallahu alaihi kalau satu orang azan kemudian sebelum azannya habis murtad keluar dari Islam ya. Jika murtad setelah selesai mengumandangkan azan, maka hukum azannya sah, dan yang lebih utama jika azannya diulangi orang yang muslim. Setelah selesai azan la ilaha illallah keluar dari Islam dengan perkataan atau perbuatan atau keyakinan, hukum azannya sah. Tapi yang lebih utama kalau diulangi. Itu ya. B. Jika murtad pada pertengahan azan, maka perincian hukumnya adalah. Nah, kalau di pertengahan azan belum selesai azannya ya. Pertama, jika kembali ke agama Islam sebelum jangka waktu yang lama, maka hukumnya adalah boleh untuk meneruskan azannya. Irtad dengan perkataan, kemudian dia ingat sama Allah, taubat, kembali lagi, teruskan. Kalau jangka waktunya antara keluar sama masuknya lagi ke Islam dalam jangka waktu yang dekat. Tapi kalau jangka waktu yang jauh, wajib diulang ya. Jika kembali ke agama Islam setelah berlalu jangka waktu yang lama, maka hukumnya adalah tidak boleh untuk meneruskan azannya. Ya. Yang ketujuh, jika seorang mendengarkan azan masjid dan akan sholat fardu di rumahnya, maka cukup dengan iqamah tanpa mengulang azannya. Oke, sekarang kita dekat, misalnya dekat seperti Masjid Awwabin dekat, dengar azannya dia. Kemudian kita tidak mau sholat di situ, misalnya mau sholat di rumah,
halas kita tambahin iqamah aja. Tapi kalau kita tidak dengar adzannya masjid, maka sunnah kita sebelum sholat adzan dulu, kemudian setelah adzan baru iqamah, kemudian baru sholat. Kadang orang kalau zaman sekarang ya lebih perhatikan kalau adzan di masjid, kalau di rumah jarang. Kalau di rumah pas cuma iqamah langsung sholat, lah sunnahnya adzan. Bahkan Habib Zain kadang tidak bisa sempat, beliau karena usia tua tidak sempat sholat di Masjid Nabawi yang terakhir sekarang ini. Beliau sebelum sholat beliau sendiri yang adzan. Adzan dulu, setelah adzan baru iqamah, setelah iqamah baru sholat. Ya. Dalam kitab Tazkirun Nas dijelaskan qala al-Habib Ahmad bin Hasan al-Aqqas radhiyallahu anhu ra'aitu al-Imam al-Ghazali fasa'altuhu hal yakfi al-musalli fi dar al-adhan al-'am faqala na'am faqultu lahu inna talabat Al-Habib Ahmad bin Hasan al-Aqqas mimpi berjumpa dengan Imam Ghazali dan nanyakan apakah cukup dengan azan yang di masjid kemudian kita sholatnya di rumah tanpa mengulang azan. Katanya Imam Ghazali dalam mimpinya mengatakan kepada Habib Ahmad bin Hasan al-Aqqas, enggak cukup. Kemudian Habib Ahmad bin Hasan al-Aqqas mengatakan kepada Imam Ghazali, dalilnya di kitab mana? Sedangkan orang kita talabatul ilm kadang kurang percaya kalau tidak ada dalilnya dari kitab. Katanya Imam Ghazali, di kitabnya ana, di kitab ini buka halaman segini bakal dapat. Akhirnya begitu bangun sama Habib Ahmad bin Hasan al-Aqqas dari mimpinya dibuka dapat nasnya. Ini apa ya? Kalau orang dulu bahagia, kalau iskal ini ibarat atau apa langsung ketemu mu'allifnya, tanya, jawab, kenapa? Karena hatinya sudah tazakka, sudah bersih, ngamalkan apa yang dia ketahui. Jadi sering ketemu dengan para pengarang-pengarang kitab itu sering. Jadi apa ya? Inna talabatal ilmi idza ukhbiru bi mas'alati qalu man nassa 'alaiha faqala kullu nassa 'alaiha al-Ghazali fil wasir. Katanya Habib Ahmad bin Hasan al-Aqqas kepada Imam Ghazali, ya Imam, ini para murid-murid zaman sekarang kalau ditanya, kalau dikabari masalahnya begini-begini, mereka tanya siapa yang naskan masalah ini, di kitab mana? Makanya katanya Imam Ghazali, katakan yang naskan adalah Imam Ghazali dalam kitabnya Wasit. Ya. Falamma intabahtu katanya Habib Ahmad bin Hasan al-Aqqas, waktu aku bangun dari tidur, aku buka kitab Wasit langsung dapat nasnya, ya. Kama ayyana li, kama bagaimana telah ditentukan kepadaku untukku, ya. Wa hiya qawlu wa aula ay yuktafa bin nida'il 'am. Wa aula bi iktibai nida'il 'am. Itu apa ya? Yang ke-8. Amalan yang hukumnya sunnah kifayah ada 7. Bas. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا مع أهل كتب أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير كل شر ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا الفاتحة لرب الرسول جميع الأنبياء والأولياء والأصفياء ثم جميع أصحاب جميع أصحاب جميع أهل الرسول إن شاء الله جاءت من الله جنة وإياكم من العمل الآمين دعاة الناصرين وينفع بنا وبكم بأولادنا وأولادكم العباد والبلاد وأن الله يحفظنا وإياكم من كل سوء في الدارين دار الدنيا ودار الآخرة يحفظنا من الأمراض والأسقام والأذية والبرية والمحنة لا اجعلنا وإياكم عبد الامتنان لا عبد الامتنان يحفظ من شيخنا في الدين خصوصا حبيب زين بن إبراهيم الصميد وشيخنا حبيب عمر بن حفيظ وحبيب بكر مشهور جميع شيخنا في الدين وأن الله يحفظهم ويرعاهم من كل وأن الله ينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وإخنا وإلى أرواح أموات هذه البلدة خاصة
وسيد الحبيب إدريس بن أحمد وسيد الوالد إدريس بن عبد الله وسمى عبد الله بن عمر وحبيب إدريس بن محمد بن عمر الإدريس والحبيب محمد بن أحمد المحضر والحبيب حسين بن هارون وجميع أموات هذه البلدة والحبيب يحيى الهدار وأصولهم وأبورهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم ونفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارض عنهم رضا تحل بعلم جوامع رضوانك وتحلهم بدار كراماتك وأمانك مواطن أفيك وغفرانك وأدر بعليهم لطائف برك وإحسانك اللهم اجعل لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد وجل بنا من أغبط الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل غرمتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا على هذه يكون صالحا جامعا شاملا لخيري الدنيا والآخرة اللهم نواحي بدروس بن أحمد بن الشيخ بكر بن سالم وإلى حضرة النبي سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين